네, 오늘 6월 첫째 주일 6월 7일 오늘은 사실 삼위일체 주일입니다. 오늘 예배 함께 하시는 여러분을 주님의 이름으로 환영합니다. I'd like to welcome everyone to our live streaming worship service today again. Today actually marks the Trinity Sunday and we just want to gather our hearts together and praise and worship God no matter where we are. 우리 이제 함께 기도하겠습니다. Let us pray. The law of the Lord is perfect, refreshing the soul. The statutes of the Lord are trustworthy, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, giving joy to the heart. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. The fear of the Lord is pure, enduring forever. The decrees of the Lord are firm, and all of them are righteous. They are more precious than gold, than much pure gold. They are sweeter than honey from the honeycomb. May these words of my mouth and this meditation of my heart be pleasing in your sight, Lord, my rock and my redeemer. 여호와의 율법은 완전하여 영혼을 소성시키며 여호와의 증거는 확실하여 우둔한 자를 지혜롭게 하며 여호와의 교훈은 정직하여 마음을 기쁘게 하고 여호와의 계명은 순결하여 눈을 밝게 하시도다. 여호와를 경외하는 도는 정결하여 영원까지 이르고 여호와의 법도 진실하여 다 의로우니 금 곧 많은 순금보다 더 사모할 것이며 꿀과 송이꿀보다 더 달도다. 나의 반석이시오 나의 구속자이신 여호와여 내 입의 말과 마음의 묵상이 주님 앞에 연락되기를 원하나이다. 하나님 아버지, 오늘도 살아계신 하나님을 찬양하며 경배합니다. 상황은 여전히 세계적으로 어렵고 힘들지만 하나님께서 지금까지 우리를 붙들어 주심을 감사합니다. 오늘도 우리가 어디에 있든지 어떤 형편에 있든지 마음을 함께 모아 우리 하나님 앞에 나아가는 참된 예배자들이 될 수 있도록 성령이 인도해 주시옵소서. 그리고 오직 모든 영광 하나님만이 받아 주시옵소서. Lord God, even though the situation still is very difficult in the worldwide, but still, Lord, we praise you and worship you for who you are. You are the God, the Creator. You are Almighty God. You sustain the whole world. And we praise you and worship you. And no matter where we are, we want to praise you and worship you as the true worshipers that you are seeking. May your name only be glorified through our worship service. In Jesus' name we pray. Amen. 이제 우리 함께 힘차게 우리 주님을 찬양하며 나아가겠습니다. Let's clap our hands together and praise God. Great is your faithfulness, O God. 주 신실하심 놀라와. 주 신실하심 놀라와. 죄인의 마음 흔드네. 자비의 물가로 인도하시니 그 무엇도 끊지 못해. 주 여기여 가소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. 공의와 사랑 놀라와. Great is your love and justice. 공의와 사랑 놀라와. 약한 자들어 쓰시네. 구원의 노래로 인도하시니 만 백성 함께 찬양해. 주 여기여 가소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 주님의 은혜 내게 넘치네. 나를 향한 주 은혜. So remember your people. 주 여기여 가소서. 주 여기여 가소서. 주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속. 다시 한번 주여 기억하소서. Remember your people. 주여 기억하소서.
주 백성 자녀들 신실한 주님의 약속 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 Grace is enough 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 주님의 은혜 주님의 은혜 내게 넘치네 나를 향한 주 은혜 계속해서 주님을 높여드립니다. Praise God. 미란 곳 조용한 곳에 주님 그곳에 계시네 은밀하게 조용하게 주님만을 기다리리 주를 더 알기 원하네 주 알기 원해 그 음성 듣기를 간절히 원하네 주 보기 원해 주님을 만나길 간절히 원하네 주께 받을 상을 바라며 주께 받을 상을 바라며 저 높은 곳 올라가 어려움과 모든 장애 물리치고 달려가리 주를 더 알기 원하네 주 알기 원해 그 음성 듣기를 간절히 원하네 주 보기 원해 주님을 만나길 간절히 원하네 I want to know you 주 알기 원해 그 음성 듣기를 간절히 원하네 주 보기 원해 주 보기 원해 주님을 만나길 간절히 원하네 Let's give big hand to the Lord 주님께 큰 영광의 박수 올려드리겠습니다. 네, 우리 주님을 찬양합니다. 언제나 우리를 붙들어 주시는 주님 계속해서 우리 마음을 드리며 나가기를 원합니다. 우리 마음으로 주님을 높여드리기 원합니다. God is in control. He's great God. He's our King. So we just want to lift up our hearts and recognize Him in the midst of us as our King, as our God. The splendor of a King. 빛나는 왕의 왕. 빛나는 왕의 왕 영광의 주님 온 땅 기뻐하라 온 땅 기뻐하라 왕체의 옷 입고 어두운 저 원수는 떠내 저 원수는 떠내 위대하신 주 찬양해 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 age to age 영원한 죄주 영원한 주의 주
위에 하나님 아바 성령 예수 사자와 어린 양 사자와 어린 양 위대하신 주 찬양의 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 You are the name above all names 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 모든 이름 위에 주는 뛰어나신 이름 다 찬양해 위대하신 주 One more time proclaiming name above all names 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 모든 이름 위에 뛰어나신 이름 나 찬양해 위대하신 주 How great is our God 위대하신 주 찬양해 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 위대하신 주 How great is our God 위대하신 주 찬양해 위대하신 주 모두 알게 되리라 위대하신 주 Let's continue to praise God who is the Almighty God God is able 우리 능력의 주님 전능하신 우리 하나님을 찬양합니다 능력의 주 실패란 없네 전능하신 주님 구하는 것보다 원하는 것보다 위대하신 주 죽음도 이겨내신 주님 사셨네 온 능력의 주 안에 승리하리 우리 주 온 능력의 주 God is with us and God is on our side 늘 우리와 함께 하신 주님 찬양하기 원합니다 늘 우리와 함께 하시네 인도하시네 우리의 지식과 바램들보다 더 위대하신 주 죽음도 이겨내신 주님 사셨네 온 능력의 주 안에 승리하리 우리 주 온 능력의 주 우리를 인도하시네 주님 결코 우리 떠나시지 않네 주 우리를 기다리시네 주님 결코 우리 포기하지 않네
주님 사셨네. 온 능력의 주 안에 승리하리. 우리 주 온 능력의 주 카리스마다스 주 우리를 인도하시네. 주님 결코 우리 떠나시지 않네. 주 우리를 기다리시네. 주님 결코 우리 포기하지 않네. 죽음도 이겨내신 주님 사셨네. 온 능력의 주 안에 승리하리. 우리 주 온 능력의 죽음도 이겨내신 주님 사셨네. 온 능력의 주 안에 승리하리. 우리 주 온 능력의 우리 주 온 능력의 우리 주 온 능력의 Let us pray. Dear Heavenly Father, we want to thank you. We want to thank you because we can praise your name, Lord. We can praise your name. And for that we thank you, Lord. 하나님 아버지, 지금 이 순간, 지금 이 시간 당신의 이름을 찬양할 수 있다는 그 자체만으로도 하나님 아버지 너무나도 감사합니다. 그 은혜를 저희에게 베풀어 주셔서 너무나도 감사합니다. There's a lot of sorrow and sin and pain in this world right now, Lord. And that's because of sin. And there's only one cure, Lord. And that is the name of the Jesus Christ. 하나님 아버지, 지금 많은 고통과 아픔과 참 어려운 시기에 있는 사람들이 너무나도 많습니다. 하나님 아버지, 그것을 우리가 인간적으로 우리가 스스로 어떻게 해결할 수 있는 것이 아닙니다. 하나님 아버지, 오직 당신의 이름 예수 그리스도의 이름만으로 해결될 수 있는 이런 문제들입니다. And as a church, Lord, help us never to forget that. Help us never to forget that only one answer, and that is Jesus Christ. And help us to realize that throughout these times that yes, you are able. Yes, you are able. And although we may feel there's nothing that we can do, help us to remember that there's everything that you can do. 하나님 아버지, 우리 교회로서 당신의 이름, 예수 그리스도 그 이름으로 우리가 나아갈 수 있다는 거 잊지 않게끔 허락해 주옵소서. 능력의 주, 모든 것이 가능하다는 그 능력의 주를 잊지 않게끔 허락해 주옵소서. At this time, Lord, we just ask, help us to just think about you at this time. As you give us your message, help us just focus on you and nothing else. 하나님 아버지, 지금 이 시간 주님께서 당신의 말씀을 저에게 주실 때 오직 주님께 집중할 수 있는, 오직 주님의 말씀에 집중할 수 있는 그런 시간이 되시게끔 허락해 주옵소서. 이 모든 것을 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Greetings. We want to welcome everybody here today. Just we have one thing I want to add to everything that we always have up there on our bulletin is that we need volunteers at this church, and especially now since that we're not able to meet together. We have people who are going back to Korea. We have people who are moving because of jobs and such. So we need people to come and volunteer with us as we continue this live broadcast. And if I want you guys to think about it at home, it's not just the adults that can help. It's everyone. If you have the ability, if you have the heart, and God puts it in you, please think about coming and volunteering. We need people to volunteer for the broadcast sessions on Wednesday and also on Sunday. So that's, if you could keep that in consideration, because it is the people that you see that you can't see that are behind the cameras and behind the bulletins and the mic that is so very important to keep this live broadcast alive. Today's message is from Genesis chapter 45, verse 3 to 15. That's Genesis chapter 45, verse 3 to 15. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still living?" But his brothers were not able to answer him because they were terrified at his presence. Then Joseph said to his brothers, "Come close to me." When they had done so, he said, "I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed, and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years, now there has been a famine in this land, and for the next 5 years, there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance. So then it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, lord of his entire household, and ruler of all Egypt. Now hurry back to my father and say to him, 'This is what your son Joseph says. God has made me lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me, you, your children and grandchildren, your flocks and herds, and all you have. I will provide for you there, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to you will become destitute.' You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt, and about everything you have seen, and bring my father down here quickly." Then he threw his arms around his brother Benjamin and wept. And Benjamin embraced him weeping. And he kissed all his brothers and wept over them. And afterward his brothers talked with him. Amen. All right, kids. I want you to imagine probably the worst thing that you could do. Think about the worst thing you can do. I imagine probably one of the worst things that you can do is maybe tell on your friends. When you're in class together and somebody does something bad and the teacher asked, who was it? And probably one of the worst things you can do is to tell on your friends. And at that time, you don't have any repercussions. You're not afraid because, the teacher's there. But then, when school's over and the kid that you just told on is waiting for you after class, I'm sure you would be scared. And that's the kind of what just happened in this story. Joseph's brothers, they sold him to strangers.
They did the worst thing that they could possibly do to their brother. They sold him off, and they didn't expect him to live. And years later, perhaps, when school's out, years later, now they're in trouble. They're in trouble because, they don't have anything to eat. They're hungry, and they need food. And it turns out that the only person that has food is this brother that they sold. It's this brother that they did something very bad to. Now, of course, they don't know it's his brother. But so they go up to him, and, they're hungry. They're dying. They're hungry. And they ask, can we buy some food? And then their brother reveals to them that, don't you remember me? I'm your brother. You sold me. You did this very, very bad thing to me. And now, how could you come here asking for my help? And so in their head, they're thinking, he's in power now. He's going to take revenge on me. But instead, Joseph doesn't do that. I'm sure the brothers are there scared. They're so afraid of what Joseph might do to them. But Joseph comes to them and he hugs them. And he says, don't be afraid. Nothing is your fault. When you sold me, that was part of God's plan. And this was so that God could help us now when our family needs help. And so he says, none of this is your fault because God is in control. Even when bad things are happening, even when it seems like you did it, Joseph's telling his brothers, no, God is in control. God is always, always in control. And no matter how bad you think you did, no matter if you feel like you told on your friends and you did the worst thing possible, God is still in control. When you do the best thing possible, God is still in control. And when you have your worst day, God is still in control. And this is the God that you believe in. This is the God that you know. This is the God that's always going to love you. Whether you did something good or bad, He loves you. And He's always watching, and He's always in control. And He's always going to forgive you, just as Joseph forgave his brothers. And that is the God that you know. And that is the God that you need to tell your friends about. That there's a God out there who doesn't care whether you're good or bad. He doesn't care if you're rich or poor. He doesn't care. He loves you anyway. And He's always in control. Let us pray. Dear Heavenly Father, we just want to thank You for our children. And every week, Lord, the feelings that we have for our kids, I'm sure that's how You feel about us. And that's why You love us so much. And that's why You're always watching over us, just as we're always watching over our kids. And for that, we want to thank You, Lord. May the love of the Father give our kids passion to live for You. May the sacrifice that Jesus Christ made on the cross be the foundation that our kids build their lives on. May the presence of the Holy Spirit let them know that You are indeed alive. Amen. All right, children, go to your parents, ask them to print out some stuff. Maybe you can watch some videos. We have some songs. We have workbooks and worksheets, and we will see you a little bit later. And to continue on with the English service today, I think with everything that's going on in this world, especially this past week, not only
are we still struggling with the coronavirus? But now we have, in America at least, we have this George Floyd situation. And there's demonstrations and riots. There's looting. People are getting hurt. People are getting robbed. People are angry. They're sad. They're in pain. And this is when a lot of people begin to wonder, is God alive? And if so, this is when a lot of people wonder, is God sovereign? Is God really, truly in charge? And if he was, why would he let stuff like this happen? And I imagine Joseph must have felt the same way. I mean, how can God be the God of Joseph and allow him to be sold by his brothers? I mean, how can God say he loves me and let my brothers sell me to die? And then when I did nothing wrong, when all I did was just live to the best of my capabilities, I get blamed for something I didn't do and I get thrown in jail. I mean, it must have been hard for Joseph to believe in God at that time. It's hard to see God is sovereign, when you're in the middle of the storm. You can't see clearly when you're fighting. It's only when the storm passes that we're able to see how and why and where and when God really was working in our lives. But what is faith? Faith is the ability to believe in God even when we're in the middle of the storm. And to believe that this is a sovereign God, God who is in control. Chapter 45 begins with a cry. And I'm going to read it for you. It's right above verse 3, and it starts out like this. It says that Joseph could no longer control himself, and he sent everyone away from his presence before he wept so loudly that the Egyptians heard him, and the Pharaoh's household heard about it. And when I read that, I was reminded of Matthew chapter 27. Because in Matthew chapter 27, just as Jesus dies, it says this. It says, and when Jesus had cried out again in a loud voice, he gave up his spirit. And at that moment, the curtain of the temple was torn in two from top to bottom. The earth shook, and the rocks split. And I can't imagine the pain that God must have been in, watching his only son die on that cross for somebody else's sins. And I imagine God crying in heaven. And I imagine splitting the temple in two and shaking the earth and watching the rocks split. Perhaps that's God expressing his sorrow and his anger at what we just did to his son. And then afterwards it says that it was only after that the centurion and those that are guarding Jesus realized that Jesus was indeed the Son of God. And he says that they were terrified by what they had just witnessed. And I imagine this is what Joseph's brothers must have felt like. As soon as Joseph revealed himself, the terror that must have been going through their minds. I mean, they're thinking, we sold him off to die. And now, with the power to save me and my family, is this man who I sold off to die. It's as if all their sins were just naked and they were bare for everyone to see. You couldn't deny what they had done because Joseph was the witness. And he was standing there, watching them, judging them. And Jesus tells us the same thing. He says, repent and be saved.
Repent for your sins. And I'm sure there are many of us that have gone through this moment that Joseph's brothers have gone through. You know, when you come to face and you realize that you're a sinner, and you realize all the things that you've done in your life, all the pain and suffering that you gave God, and you can't help but fall on your knees and cry. Because there's no denying that Jesus Christ is the witness. And your sins are out there for all to see. But that in that moment of terror and weakness, Joseph does something wonderful. He tells his brothers, "Come close to me. I'm your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed. Do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save lives that God sent me ahead of you. For 2 years now there has been a famine in this land, and for the next 5 there will be no plowing and reaping. But God sent me ahead of you to preserve for you a remnant on earth, and to save your lives by a great deliverance. So then, it was not you who sent me here, but God. He made me father to Pharaoh, Lord of his entire household, and ruler of all Egypt." It's at that moment, when we finally realize that we're sinners, that Jesus tells us the same thing. Jesus tells us to come close to him. He says, "I'm your Lord and Savior. I'm the one that you denied and put on that cross." But he says to us, don't be angry with yourselves, because it was God our Father that sent me here so that I may save you. And Jesus says, for 3 years I've been preaching the truth to the spiritually dead land. But God sent me here so that I may die and be resurrected to deliver you from death. So don't be sad that I had to die on the cross for you. Because this was also God's plan, that I may rise again and become Lord and Savior of all. And Joseph continues to say to his brothers, "Now hurry back to my father and say to him, 'This is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me, you, your children and grandchildren, your flocks and herds, and all you have. I will provide for you, because 5 years of famine are still to come. Otherwise, you and your household and all who belong to it, they'll become destitute. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it really is me talking to you. Tell my father that all the honor accorded me in Egypt, and about everything you have seen, and bring my father down here quickly.'" And Jesus says the same thing to us. He says, "Go back to your families, go back to your friends. Tell them that I have risen from the dead, and God has made me Lord of all." He says, "Come to me if you're hungry. Don't delay. You shall live in me, and I in you. Your children and your grandchildren, and all that you have. And all that I have will be yours. I will provide for you. Otherwise, you, your household will belong to Satan and die for all eternity." And Jesus continues and says, "Tell them to come to me so that they can see for themselves that I really am Lord Jesus Christ, risen from the dead." And he says, "Tell them about God, who has given me all authority in heaven and earth. Tell them everything that you've seen and heard, and bring them to me quickly." And Joseph continues, and he throws his arms around his brother Benjamin, and he wept. And he kissed all his brothers and wept over them. In much the same way, Jesus welcomes all who come to him. No one is too good or too bad to come to Jesus.
He accepts us as who we are because the Bible says that He loved us first. And this is the message that God sends us today. This is the gospel. We're surrounded by a world that is scared and in pain, a world in darkness, a world that needs healing, a world that needs Christ. And God is asking each and every one of us to go out there and take them the truth that God is in control, the truth that Jesus is waiting for them. Let us pray. Dear Heavenly Father, we just want to thank you. We want to thank you for your message. We want to thank you for your reassurance, because despite what we see out the window, you're in control. Despite what we do with our lives, you love us. And for that, we want to thank you, Lord. May the love of the Father put inside each and every one of you a burning passion for God. May the sacrifice of Jesus Christ on that cross, maybe that be the image that gets you out of bed and gets you into the streets to proclaim the message of Christ. And may the presence of the Holy Spirit in your life empower you to save lives. Amen. All right. Youth members, please remember to join the Zoom conference meeting with Pastor Mick Cho at 12:15. 이제 우리 함께 우리 사도신경으로서 우리 신앙을 같이 한 목소리로 고백하겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 오늘 말씀은 창세기 20장 1절부터 18절입니다. 구약성경 25쪽, 주보에 페이지 수가 잘못 나왔습니다. 22쪽이 아니라 25쪽, 우리 성경 맨 앞에 창세기 20장 1절부터 18절, 우리 20장 전체를 오늘 같이 읽도록 하겠습니다. 이제 우리 같이 읽습니다. 아브라함이 거기서 네게브 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류하며 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 네가 데려간 이 여인으로 말미암아 네가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라. 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까. 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까. 그 여인도 그는 내 오랍이라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 네가 살려니와 네가 돌려보내지 아니하면 너와 네게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라. 아비멜렉이 그날 아침에 일찍이 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라. 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되
네가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐? 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 네가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐? 네가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고 아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되 네가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐? 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며 또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오랍이라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 아비멜렉이 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내고 아브라함에게 이르되 내 땅이 네 앞에 있으니 네가 보기에 좋은 데로 거주하라 하고 사라에게 이르되 내가 은 1,000개를 네 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 네 수치를 가리게 하였노니 네 일이 다 해결되었느니라. 아브라함이 하나님께 기도하매 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫으셨음이더라. 아멘. 어떤 실수를 반복해서 저지른 경험이 있으신지 모르겠습니다. 내가 왜 이런 일을 했지? 다시 이런 일을 하나 봐라. 다시는 이런 실수를 안 해야지. 이렇게 하고는 또 같은 실수를 저지릅니다. 만약에 그런 경험이 있으시다면 왜 그 실수를 또 반복했다고 생각하십니까? 그것이 우연입니까? 아니면 뭐 어쩌다 보니까 상황이 그렇다 보니까 어쩔 수 없이 다시 한번 그렇게 되었다. 그런 것입니까? 사실은 그것이 그 부분이 자기의 내면의 약점입니다. 어떤 이야기가 탁 나오면 뭐 막 심장이 뛰고 어쩔 줄 모르는 어떤 부분, 굉장히 긴장이 되고 불안해지는 부분, 또 자기 삶에서 반복되는 실수를 저지르는 그러한 것이 있다면 그것은 어쩌다가 또 실수를 했다 이것이 아니라 사실은 마음속 깊은 곳으로부터 그 부분에 대한 상처가 자리 잡고 있는 것입니다. 그리고 상처가 아직 그것이 해결되지 않았다는 것을 보여줍니다. 우리가 몇 주 전부터 지금 아브라함을 살펴보고 있는데 그가 믿음의 조상이라는 것을 우리가 잘 알고 있습니다. 믿음의 조상, 우리 하나님께서 그를 부르셔서 실제로 그로부터 수많은 민족들이 나왔습니다. 그런데 그는 처음부터 그런 사람이 아니었고 처음부터 믿음의 사람이 아니었고 오히려 수많은 실수와 잘못을 저지르는 가운데 이 하나님 안에서 하나님과 동행하면서 조금씩 믿음이 자라가고 또 성숙해진 그러한 사람이라는 것을 우리가 발견하게 됩니다. 그도 역시 우리와 같이 또는 더 어려운 그러한 많은 문제들과 어려움에 직면했지만 그런 상황들을 그가 어떻게 헤쳐나갔는가, 그것을 우리가 좀 함께 보면서 하나님의 위로와 소망을 얻기 위하여 그의 삶을 우리가 살펴보고 있는 것입니다. 이전에 살펴봤던 그 12장에서 아브라함은 이제 이 가나안 땅에 왔는데 거기에 기근이 드니까 남쪽으로 내려가다가 마침내 애굽으로 즉 이집트로 들어갔습니다. 거기 갔을 때 사람들이 이 사라로 인해 자기를 죽이고 빼앗을까봐 사라를 자기의 누이라고 이렇게 부르기로 했는데 오히려 애굽 왕 바로에게 이 사라를 빼앗겼던 그러한 경험을 했습니다. 그 당시 그 고대 사회에서 이렇게 남의 여자를 강탈하는 일이 벌어졌기 때문에 그것을 염려한 아브라함이 나름대로 수를 쓰다가 오히려 그렇게 된 것입니다. 그때 우리는 아브라함이 이건 자기가 꾀를 냈다가 자기 꾀에 자기가 빠졌다 이렇게 이제 생각을 했습니다. 그래도 하나님께서 은혜를 베푸셔서 이 아브라함을 위기에서 구해내시고 오히려 이 애굽에서 많은 재물과 또 짐승과 종들까지 얻어서 애굽에서 나와 다시 가나안 땅으로 돌아오게 해주셨습니다. 그런데 오늘 본문은 이제 그때로부터 약 25년이 흐른 시점인데 25년이 지난 지금 아브라함은 또다시 같은 실수를 되풀이하는 것을 봅니다. 그렇다면 이것이 어떻게 된 일입니까? 그때 그 25년 전에 애굽에 가서 교훈을 얻지 못했다는 말입니까? 사실 이것은 아브라함의 마음속에 뭔가 문제가 남아 있었다. 아직 뭔가 이 상처가 해결이 되지 않았다. 그것을 말해줍니다. 그것이 무엇인가? 바로 그것을 우리가 오늘 함께 살펴보기를 원합니다. 우리 오늘 그 20장 1절을 다시 한번 보시면
그 배경에 대해 이렇게 되어 있습니다. 아브라함이 거기서 네게브 땅으로 옮겨가 가데스와 술 사이 그랄에 거류하며, 이 아브라함은 이 19장을 우리가 살펴보지 않았지만 이제 거기 소돔과 고모라가 멸망당하고 롯의 이야기가 나옵니다. 그런데 아브라함은 이 소돔과 고모라가 멸망한 다음에 원래 살던 그 중부 마물의 상수리 나무, 즉 중부 세겜 지역으로부터 남방으로 이사를 하는데, 남쪽 광야에 가까운 이 가데스 지역, 가데스와 술 사이에 있는 그랄이라는 곳으로 갑니다. 쉽게 얘기해서 나중에 이곳이 이제 블레셋인데, 블레셋이고, 그리고 이곳이 이제 지금 그 상당히 그 남쪽 광야에 가까운 그러한 지역입니다. 그런데 이제 애굽에서 그랬던 것처럼 여기서 똑같은 실수를 반복하고 그 결과도 똑같습니다. 또 2절을 보십시오. 2절을 보시면 그의 아내 사라를 자기 누이라 하였으므로 그랄 왕 아비멜렉이 사람을 보내어 사라를 데려갔더니, 그랄에 와서도 자기 아내 사라를 누이라고 합니다. 그랬더니 아비멜렉이, 거기 왕이 아비멜렉인데, 이 아비멜렉은 사람 이름이 아니고 이집트의 파라오, 이 바로처럼 그 어떤 호칭입니다. 그래서 타이틀입니다. 근데 왜 이때도 또 누이라고 했는가? 그 나중에 11절에 보면 그가 두려워서 그렇게 했다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 그곳 사람들을 두려워했기 때문입니다. 그곳 사람들이 하나님을 두려워할 줄 모르기 때문에 혹시 이 사람들이 나를 해치지 않을까. 이제 아내 사라를 그랄 왕 아비멜렉이 데려가는데 다시 큰 위기에 빠졌습니다. 이게 왜냐하면 지금 이제 아내 사라를 통해, 그 애굽에 갔을 때는 그 약속을 아직 못 받지 않은 때인데, 이제 바로 얼마 전에 하나님이 친히 나타나셔서 내년 이맘때쯤에 사라를 통해 아들을 낳을 것인데 이름을 이삭이라고 해라까지 말씀을 해주셨습니다. 사라가 낳을 것이고 아들은 이름이 이삭이다. 근데 그 아내 사라를 그랄 왕 아비멜렉에게 빼앗깁니다. 그러면 그럼 이삭을 어떻게 낳습니까? 그러니까 엄청난 위기입니다. 이것은 아브라함의 위기일 뿐만 아니라 사실은 예수 그리스도로 이어지는 그 후손이 나와야 되는데 하나님의 계획에 위기가 찾아온 것입니다. 아브라함이 지금 할 수 있는 건 아무것도 없습니다. 이때 하나님이 다시 한번 개입을 하십니다. 이제 우리 3절을 또 보시면, 그 밤에 하나님이 아비멜렉에게 현몽하시고 그에게 이르시되 네가 데려간 이 여인으로 말미암아 네가 죽으리니 그는 남편이 있는 여자임이라. 이 아브라함과 사라가 서로 이제 오빠 동생이라니까 그랄 왕 아비멜렉은 그럼 됐다 하고서 이제 사라를 취하여 드리게 됐는데, 그날 밤 하나님이 이 아비멜렉의 꿈에 나타나셔서 너는 죽을 것이다. 왜냐하면 네가 남의 아내를 취했기 때문이다. 이때 아비멜렉이 어떻게 반응을 합니까? 또 4절과 5절을 보십시오. 아비멜렉이 그 여인을 가까이 하지 아니하였으므로 그가 대답하되 주여 주께서 의로운 백성도 멸하시나이까? 그가 나에게 이는 내 누이라고 하지 아니하였나이까? 그 여인도 그는 내 오라비라 하였사오니 나는 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 하였나이다. 지금 그러니까 이 아비멜렉이 사라를 아직 가까이 하지 않았는데 주님은 그렇게 의로운 백성도 멸하십니까? 하고 묻습니다. 그리고 아브라함이 사라를 자기 누이라고 했고 또 이 사라도 아브라함이 자기 오빠라고 했으니까, 그래서 아비멜렉은 그냥 순수한 마음으로 온전한 마음과 깨끗한 손으로 이렇게 했다 대답합니다. 이 아비멜렉의 이 말은 사실입니다. 아비멜렉이 잘못한 게 아닙니다. 그러나 아브라함이 이제 이 사라가 자기 누이라고 했을 때 그것을 왜 그대로 또 믿고 받아들이겠습니까? 나이 90된 여인이 혼자다. 이것도 사실 알아봐야 되는데 알아보지도 않고, 또 이 아비멜렉은 이미 아내와 첩들이 얼마나 많았겠습니까? 그런데 또 다른 여인을, 그것도 나이가 많은 여인에 대해서 또 욕심을 부리는, 그러니까 이 아비멜렉도 사실은 문제가 있습니다. 그러나 1차적으로는 이 아브라함에게 문제가 있습니다. 이제 곧 약속의 후사를 낳을 사라 아닙니까? 그럼 지금 보호를 해줘야 되는데 아직도 사라를 방패로 삼아서 자기가 보호를 받겠다. 이것부터가 벌써 잘못입니다. 그래서 자기 누이 동생이라고 해서 그래서 빼앗기는데, 애굽에서 그렇게 그 호된 경험을 하고도 아직도 이것을 깨닫지 못한 것입니까? 그러니까 이것은 좀 이상합니다. 왜 아브라함이 또 같은 실수를 저지르는지 이것은 사실 좀 이해가 가지 않습니다. 아무리 아브라함이 좀 잘못 생각을 하더라도 그 25년 전에 그런 호된 경험을 했는데 또 이렇게 금방 또 이렇게 하겠습니까? 정상적인 상태라면 아브라함이 똑같은 실수를 또 범할 리가 없습니다. 그렇다면 이 아브라함의 마음속에 뭔가 지금 문제가 있다는 것을 우리는 짐작할 수 있습니다. 바로 그 점이 그의 약점이고 상처이고
또 일종의 그 컴플렉스였던 것입니다. 그게 무엇입니까? 이 아브라함은 이 새로운 곳에 가거나 새로운 사람들에 이렇게 둘러싸이게 되면 항상 이런 식으로 생각을 합니다. 지금 누군가 나를 죽이고 내 아내를 빼앗아 갈 것이다. 그래서 아내를 누이라고 하자. 그러면 그런 일이 벌어지지 않을 것이다. 지금 90세 이제 다 된 자기 아내를 누가 빼앗아 간다고 그렇게 생각을 합니까? 그 옛날에는 그렇게 생각해도 이해가 됩니다. 근데 지금은 이제 정말 사라는 이제 정말 할머니입니다. 90. 그 당시 나이로도 사실 적지 않은 나이입니다. 그런데 내 아내를 빼앗아 갈 것이다. 그러니까 이게 거의 병적인 수준이고 굉장히 강박관념이라는 것을 알 수 있습니다. 믿음의 사람 아브라함이 왜 이런 병적일 정도의 그런 강박관념을 가지게 된 것입니까? 왜 그랬나? 그것을 정확히 우리가 다 알 수는 없습니다. 왜냐하면 사람이 그 자라면서 여러 환경과 또 가정 환경과 또 주변 이런 것들에 의해서 이러한 것들이 생기기 때문입니다. 그런데 생각해 보면 사실은 아브라함의 입장에서 우리가 조금만 생각해 보면 우리는 사실 아브라함을 이해할 수가 있습니다. 우리는 지금 우리가 여기 미국에서 여기 태어난 사람은 없습니다. 우리 자녀들 중에는 많지만 우리 1세들 중에는 다 한국 또는 중국에서 태어나서 우리가 이곳에서 살고 있습니다. 아무리 미국 시민권을 가졌다고 해도 여전히 이방인이고 또 심지어 이곳에서 날 때부터 태어나서 시민이 된 우리 자녀들도 2세들도 사실은 온전한 미국인으로 취급되지 않을 때가 많습니다. 심지어 완전히 영어권이고 한국말도 잘 못하지만 겉모습만 보고 우리 미국 친구들이 악의 없이 Where are you from? 그럴 때가 굉장히 많습니다. 여기서 낳았는데도 그런 말을 듣습니다. 우리 이민자나 또 어떤 와서 일하거나 아니면 유학생으로 이 땅에 와서 우리 어려움을 겪는 것 우리 잘 알지 않습니까? 그래서 우리는 아브라함을 이해할 수가 있습니다. 우리 이 미국 사람들보다 우리는 아브라함을 더 잘 이해할 수 있습니다. 또 한국에만 사는 사람들보다 우리가 더 잘 이해할 수 있습니다. 왜냐하면 아브라함도 이민자였기 때문입니다. 아브라함은 하나님이 부르실 때 믿음으로 순종하여 고향과 친척과 아버지 집을 떠나서 하나님께서 지시하시는 곳으로 갔는데 그곳이 이제 가나안이었습니다. 그러나 이 새로운 땅에서의 삶은 불안의 연속이었습니다. 그런 불안정한 생활이 오래 지속되다 보니까 거기에서 계속 이 두려움이 쌓이게 된 것입니다. 어릴 때부터도 물론 있었겠지만 특별히 가나안 생활을 통해 얼마나 불안하고 두려웠겠습니까? 그런데 아브라함의 이런 증상이 굉장히 심합니다. 지금 자기 집에는 어떻습니까? 이전에 자기 조카 롯이 소돔에 살다가 그돌라오멜이라는 왕이 연합군을 이끌고 와서 소돔을 물리치고 다 사람들 잡아갔을 때 그때 자기 집에서 길리온 용사 300명 이상의 318명의 용사들을 데리고 가서 찾아왔습니다. 물리치고 찾아왔습니다. 그렇게 용맹한 군사들이 막 300명 이상이나 있는데 그렇다면 지금 누가 와서 감히 자기 아내를 그렇게 빼앗아 가겠습니까? 그러니까 이것은 좀 지나친 망상 같은 생각입니다. 그런데도 아브라함은 애굽에 갔을 때도 그랬고 이제 그랄에 와서도 그렇고 아마 그 이집트에서의 그런 경험 때문에 집에서 막 군사들을 길렀을지도 모릅니다. 그렇다면 그때는 그래도 이제는 강력한 군사력도 있는데 사람들이 와서 자기를 죽이고 자기 아내 사라를 빼앗아 갈 것이다. 이런 불안과 두려움은 가질 필요가 없습니다. 그런데도 그 불안과 두려움에 휩싸여 있습니다. 오랜 세월 동안의 이런 방랑과 나그네 생활이 그를 그렇게 만든 것입니다. 제가 이제 미국에 와서 이제 벌써 이민 온 지가 올해가 34년이 됩니다. 그러니까 제가 미국에서 산 시간이 한국에서 살았던 것보다 훨씬 오래 됐습니다. 저보다 훨씬 오래 되신 분들도 우리 교회에 많이 계십니다. 그런데 처음 와서 제가 이민을 타고 와서 느낀 것이 이제 거기 교회 모임들 이런 데 좀 가보면 그때 대학생 청년 때도 그랬고 또 나중에 이제 전도사가 됐을 때도 이렇게 가보면 우리 그 이민교회는 좀 뭔가 좀 이상하다. 그런 걸 굉장히 많이 느꼈습니다. 그래도 지금은 상당히 많이 바뀌고 또 발전도 많이 했습니다. 근데 그 당시 특히 그 동남부 쪽에 제가 있었기 때문에 그쪽은 좀 날씨가 더우니까 그 영향도 좀 있는 것 같습니다. 그 교인들이 이 교회를
너무 잘 옮기는 겁니다. 자주 옮기는 겁니다. 이번에 만났을 때 여기 교회 직분자셨는데 다음번에 1년 후에 만나니까 다른 교회 직분자이시고 또 2년 후에 만나니까 또 다른 교회 직분자이시고 이게 참 너무 이상했습니다. 왜냐하면 한국에서 부모님 신앙생활 하시는 거나 이렇게 교회에서 여러 분들을 보면 뭐 그냥 그랬는데 여기 와서는 너무 쉽게 그렇게 하는 것을 보니까 물론 사정들은 다 있겠지만 어떤 정말 사정에 의해서 옮기는 그런 경우가 아니라 너무 쉽게 주로 사실은 다투고 싸우고 그래서 이제 갈라지고 또 옮기고 이렇게 되는 일이 너무 많은 겁니다. 특히 다투는 그 일도 정말 별것도 아닌 것, 저건 이슈가 될 수가 없는 그런 걸 가지고도 열을 내면서 싸우는 것을 많이 경험을 했습니다. 근데 사실은 나중에 보니까 한국에서 제가 몰라서 그랬던 거지 한국도 많았다. 지금도 많고 그것을 나중에 알았습니다. 근데 한국보다는 아무래도 이 이민사회에 그런 일이 더 많이 벌어집니다. 이민교회에. 왜 그럴까? 그래서 제가 그때 생각하기를 저도 이제 그때 이제 신학교 가고 뭐 이럴 때였는데 야 나도 이민교회에서 이제 앞으로 목회할 텐데 큰일 났다. 나 이거 목회는 할 수 있겠나? 무서워서 하겠나? 뭐 이런 생각을 하기도 했습니다. 진짜 그런 생각을 했습니다. 근데 이렇게 지금 저희 교회 와서 정말 15년 이상 여러분과 함께 행복하게 신앙생활을 하고 있다는 것이 얼마나 감사한지 모릅니다. 그 이민 사회에서 이민 교회에서 특별히 여러 현상들이 일어나는 그게 원인이 뭐 여러 가지겠지만 특히 사실은 그 아주 깊은 속에 이 미국 사회에 끼지 못하는 어떤 열등감과 소외감이 분명히 있습니다. 그리고 무엇보다 두려움이 있습니다. 우리가 이렇게 잘 살고 있지만 그래도 갑자기 언제 어디서 무슨 일이 일어날지, 갑자기 잘못되면 어떡하나, 이런 불안감이 다 있는 겁니다. 그래서 항상 긴장하고 살아갑니다. 자기 나라가 아닌 남의 나라에 와서 사는 것은 항상 불안하고 피곤합니다. 이 사회에서 아무리 성공을 거두더라도 그 스트레스가 말이 아닙니다. 이번에 다 아시다시피 저번 주에 그 흑인인 조지 플로이드라는 사람이 그 백인 경찰관에 의해서 목이 눌려 숨지는 사건이 벌어져서 지금 뭐 전국적으로 시위가 계속 벌어지고 있습니다. 이제는 약탈과 폭동은 많이 잦아들고 평화로운 시위가 이제 주를 이루고 있는데 어제도 이렇게 뉴스를 보니까 엄청나게 많은 사람들이 나와서 시위를 벌이고 있었습니다. 근데 이것이 굉장히 뿌리가 깊습니다. 그 17세기부터 시작된 미국의 아프리카 노예 제도로 인해서 이 흑인들의 마음속에는 항상 우리가 이해할 수 없는 이 불안과 두려움의 상처가 있습니다. 사실 이것은 우리가 이해할 수 없습니다. 그래서 함부로 우리가 뭐 흑인은 이렇다, 무슨 또 뭐 백인도 마찬가지입니다. 백인도 이렇다. 백인 중에도 종류가 많고 흑인 중에도 사실 종류가 많습니다. 그래서 뭐 이 사람들은 이렇다 하고 함부로 우리가 이렇게 판단을 할 수가 없습니다. 근데 무엇보다도 그 노예로 끌려와서 살았던 그것이 마음속에 상처로 남아있고 불안함과 두려움에 그 상처가 있습니다. 이게 쉽게 치유가 안 됩니다. 그래도 그래서 그들이 하나님을 붙들었고 그래서 그 흑인 연가나 이런 것들을 보십시오. 그 가사나 그 음이 정말 그 심금을 울립니다. 이게 보통 그냥 나온 음악들이 아닙니다. 남의 나라에서 사는 사람은 언제 어디서 어떻게 쫓겨날지 모른다. 이 불안과 두려움이 항상 마음에 있습니다. 우리 지금 직장생활 잘 하시는 분들도 사실은 혹시라도 내가 이거 지금 이번 코로나도 그렇고 실업이 많이 일어나는데 언제 또 잘리는 게 아닌가, 이 불안감이 항상 있지 않습니까? 그래서 하나님은 구약 시대 때부터 고아와 과부를 돌보라와 더불어서 나그네를 돌봐라. 나그네, 즉 외국인, 너희들 가운데 살고 있는 외국인을 돌봐라, 그렇게 강조하셨습니다. 고아와 과부도 굉장히 사회의 가장 밑바닥인데 보호를 전혀 받지 못하는 그러한 계층인데 그들과 똑같은 급으로 쳐주신 겁니다. 나그네, 이방인을, 외국인을. 그러면서 뭐라고 하셨습니까? 너희도 이집트에서 노예로 살았던 것을 기억해라. 너희가 이집트에서 그렇게 노예로 살았는데 그 아픔을 알면서 똑같은 고통을 당하는 너희 가운데 있는 그 사람들을 어떻게 안 돌보냐, 그렇게 말씀을 하시는 겁니다. 착취하면 안 된다. 돌봐줘야 된다. 우리가 그 두려움의 상처란 이 마음속에 부적절한 두려움이 자주 찾아오는 것인데 그것 때문에 마음의 평안이 없어지고 또 사람들과의 관계에서도 고통을 받는 마음입니다. 사실은 뭐 어떤 일이 탁 있을 때 뭐 그렇게 두려워하거나 불안해하거나 그럴 필요가 사실은 없는데, 그런 이유가 없는데 이 과거에 받았던 어떤 상처 때문에 그것이 두려움이라는 형태로 이 마음속에 남아서 숨어서 자리 잡고 있다가 그러다가 어떤 상황에서 이게 부적절하게 탁
감정이 튀어나오는 그것이 두려움의 증상입니다. 근데 의외로 많은 사람들이 이 두려움이라는 마음의 상처를 가지고 살아갑니다. 특히 우리 이민자들이 그렇습니다. 이민자 우리 좀 여기 어릴 때 왔거나 여기서 태어난 우리 2세 또 3세들은 많이 그렇지 않은데 1세들이 사실은 많이 그렇습니다. 사실 1.5세가 어떻게 보면 가장 심합니다. 한국 문화와 미국 문화 사이에서 엄청난 갈등을 겪습니다. 한 12살, 13살, 14살 이럴 때 온 우리 1.5세들 결국 이 자신의 안전을 위협받거나 이 안정감을 잃어버리는 순간 갖게 되는 것이 두려움입니다. 과거의 어떤 경험들이 제대로 이게 해결되지 못하고 처리되지 못하고 마음속에 남아있다가 부적절하게 이게 나오는 겁니다. 그런데 그렇게 불안해하고 두려워하고 이러면 문제가 해결되겠습니까? 그렇지 않습니다. 아무리 그것에 대해서 막 생각하고 묵상하고 그런다고 해결되는 게 아닙니다. 담대히 그것을 내려놓아야 합니다. 하나님께 맡겨야 합니다. 그것이 바로 믿음입니다. 그래서 믿음을 가진 사람만이 두려움의 상처를 극복할 수가 있습니다. 그걸 내려놓지 않고 계속 내가 들고 가고 지고 가면 언젠가는 그것이 막 눌리다가 뻥 터지게 되어 있습니다. 그래서 우리가 하나님께 앞에 내려놓고 하나님께 맡기는 겁니다. 하나님께서 처리해 주시도록 우리가 맡기는 것입니다. 이 아브라함이 자기 아내인 사라를 누이라고 하니까 그랄 왕 아비멜렉이 이제 사라를 데려가는데 이때 그 아브라함 마음을 좀 생각해 보십시오. 아이고 내가 25년 만에 또 이런 상황이 생겼구나. 얼마나 괴롭고 얼마나 힘들었겠습니까? 자기가 이 상황을 사실 가장 피하고 싶은 상황이라서 이렇게 한 게 아닙니까? 그런데 그 자기가 상상하던 그 최악의 상황이 지금 벌어진 겁니다. 사실 이렇게 되지 않으려고 노력을 한 것인데 오히려 그 반대가 되어버렸습니다. 불안하고 초조해서 방법을 썼는데 오히려 그것 때문에 아내 사라를 빼앗겼습니다. 그때 하나님은 가만히 있지 않으시고 또 바로 개입하십니다. 하나님이 놀라운 역사로 함께해 주십니다. 이 상황은 아브라함이 어떻게 할 수가 없습니다. 아무것도 할 것이 없습니다. 성경에는 안 나오지만 이때 아브라함이 얼마나 회개하면서 하나님 잘못했습니다. 이번만 또 도와주십시오. 얼마나 간절히 울부짖었겠습니까? 아브라함이 할 수 있는 게 아무것도 없고 기도밖에 없을 때 하나님이 직접 개입하시고 역사해 주셨습니다. 아비멜렉에게 병을 주시고 또 꿈에도 나타나 말씀하신 것입니다. 이미 그 살펴본 대로 하나님의 말씀에 대해 아비멜렉이 이제 아까 4절 5절에서 결백을 주장했습니다. 근데 나중에 보면 알 수 있는 게 이 아비멜렉도 병이 들었습니다. 병이 들으니까 이게 어떻게 할 수가 없는 겁니다. 그래서 그냥 가만히 있었는데 그때 하나님이 이제 꿈으로 나타나신 겁니다. 자기는 모르고 그렇게 했다는 겁니다. 아브라함이 사라가 자기 누이라고 했고 또 사라도 아브라함이 자기 오빠라고 했고 그러니까 둘 다 거짓말을 했다는 걸 알 수 있습니다. 그에 대해 하나님이 뭐라고 하십니까? 우리 6절을 보십시오. 6절에 보시면 하나님이 꿈에 또 그에게 이르시되 네가 온전한 마음으로 이렇게 한 줄을 나도 알았으므로 너를 막아 내게 범죄하지 아니하게 하였나니 여인에게 가까이 하지 못하게 함이 이 때문이니라. 병을 주셔서 여인에게 가까이 하지 못하게 하셨다는 말입니다. 아비멜렉이 순수한 마음으로 자기는 모르고 했다 알고 계시다는 겁니다. 그래서 그가 범죄하지 않도록 막으셨다고 말씀하십니다. 그리고 아비멜렉이 어떻게 하면 이제 앞으로 살 수 있나 그것을 말씀해 주시는데 7절입니다. 7절을 보십시오. 이제 그 사람의 아내를 돌려보내라. 그는 선지자라. 그가 너를 위하여 기도하리니 네가 살려니와 네가 돌려보내지 아니하면 너와 네게 속한 자가 다 반드시 죽을 줄 알지니라. 이 하나님은 이 아브라함을 가리켜 선지자라고 하시고 또 아비멜렉을 위해 기도해 줄 사람이라고 하십니다. 아비멜렉은 지금 아브라함을 해칠 수도 있고 뭐 간단히 죽여버릴 수도 있습니다. 아니면 그냥 가만히 둘 수도 있습니다. 그런데 하나님은 그를 이제 내보내지 않으면 돌려보내지 않으면 아비멜렉과 그에게 속한 자들이 다 죽을 것이다. 이렇게 아주 강력한 그러한 경고, 아주 초강수로 나오십니다. 그때 8절을 보십시오. 8절. 아비멜렉이 그날 아침에 일찍 일어나 모든 종들을 불러 그 모든 일을 말하여 들려주니 그들이 심히 두려워하였더라. 이 꿈에서 하나님의 말씀을 들으니 아비멜렉이 아침에 일찍 일어나서 신하들을 다 불러 간밤에 일어난 일을 말합니다. 그랬더니 모두가 다 두려워합니다. 이 아비멜렉은 이제 장본인인 아브라함을 불러서 왜 우리에게 이렇게 했느냐 하고서 이제 따지기 시작합니다. 우리 9절과 10절도 보십시오. 아비멜렉이 아브라함을 불러서 그에게 이르되 네가 어찌하여 우리에게 이렇게 하느냐? 내가 무슨 죄를 네게 범하였기에 네가 나와 내 나라가 큰 죄에 빠질 뻔하게 하였느냐? 네가 합당하지 아니한 일을 내게 행하였도다 하고
아비멜렉이 또 아브라함에게 이르되 네가 무슨 뜻으로 이렇게 하였느냐. 이 아비멜렉이 지적하는 것은 자기들이 아브라함에게 뭐 잘못한 것도 없는데, 죄를 범한 것도 없는데 자기들로 하여금 아주 큰 죄에 빠질 뻔하게 했다는 겁니다. 아주 정확한 지적입니다. 그런데 이때 그래서 그렇게 물어보고 또 물어보지 않습니까? 왜 그렇게 했느냐? 그랬더니 아브라함이 대답하는데 참 이게 좀 구차한 대답입니다. 11절을 보십시오. 아브라함이 이르되 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 내 아내로 말미암아 사람들이 나를 죽일까 생각하였으며. 지금 그랄에는 하나님을 두려워하는 사람들이 없기 때문에 자기 아내로 인하여 사람들이 자기를 죽일까 봐 그렇게 했다. 이렇게 대답합니다. 아까 말씀드린 그 두려움의 상처, 두려워하는 마음, 그 마음의 상처에 증상들이 몇 가지 있습니다. 근데 첫째가 지나친 불안과 걱정입니다. 지나친 불안과 걱정. 그 별일도 없는데 불안감이 늘 떠나질 않는 겁니다. 때로는 아무 이유도 없이 너무나 다 평안한데도 이상하게 불안하고 더 심하게 두려워지는 겁니다. 무엇인가 무너질 것 같은 아주 격렬한 두려움이 생기기도 하고, 또 어떨 때는 원인은 알 수 없는데 이상하게 그 마음이 계속 불안한, 그 은근한 두려움까지 여러 이런 두려운 마음들이 일어납니다. 그러는 중에 이제 실제로 어떤 사건이 탁 일어나면 필요 이상으로 놀라면서 두려워하게 됩니다. 사실은 이제 그런 일은 얼마든지 일어날 수 있는 일인데도 불구하고 최악의 상황을 상상하거나 기정사실로 여기면서 절망하는 것입니다. 어떻게 되는지 아십니까? 두려움의 상처가 있으면 이제 예를 들어 요즘에는 뭐 밖으로 많이 못 돌아다니지만 평상시에 이제 우리 부부가 있는데 이제 아내가 지금 깜빡 내일 우리 아이들 뭐 이거 싸줘야 되는데 이걸 깜빡 잊어버리고 내가 사오질 않았다. 그래서 잠깐 내가 그로서리에 가서 상점에 가서 사오겠다. 그리고 이제 나갑니다. 나가서 뭐 한 8시쯤 나갔는데 이제 한 9시가 됐는데 안 들어옵니다. 아내 입장에서는 이왕 나갔으니까 여기도 가서 사고 또 저기도 좀 가보고 이제 하고 끝날 시간까지 하고 이제 오려고 이제 그렇게 하고 한 1시간쯤 하는 것인데, 남편은 한 20분 30분 되니까 슬슬 걱정이 됩니다. 이거 왜 안 들어오지? 근데 9시가 됐는데도 안 들어오니까 어떻게 됩니까? 상상을 하기 시작합니다. 아니 지금 나갔다가 지금 저기서 괜히 어디서 갑자기 차가 와서 꽝 부딪혀서 지금 교통사고가 나서 지금 앰뷸런스가 와서 실려가서 지금 이머전시에서 대기하고 있는데, 근데 거기서 이제 죽고 그러면 내가 장례는 어떻게 해야 되고, 그러면 우리 애들은 어떡하고, 그러면 나는 재혼을 해야 되는 건가 안 해야 되는 건가, 이게 근데 그 순간에 이제 아내가 탁 들어옵니다. 뭐 완전히 쓸데없는 생각, 혼자 상상의 나래를 펴는데 이게 다 왜 이렇게 됩니까? 이 두려움 때문입니다. 너무 어처구니 없지 않습니까? 아니 무슨 지금 아내가 잠깐 나갔다 오는 걸 갖고 자기 재혼할 생각까지 하고 있으니까 이게 참 말이 안 되는 이야기인데, 실제로 이런 일이 지금 우리 가운데 벌어진다는 겁니다. 솔직히 얘기해서 그런 상상 안 해보지 않으셨을 겁니다. 이걸 보면 아브라함 보십시오. 딱 이겁니다. 아내로 인하여 사람들이 자기를 죽일까 생각했다. 완전히 자기 혼자 생각입니다. 이건 혼자 상상입니다. 지금 자기의 강력한 군사들도 있는데 무슨 아내를 어떻게 뺏어가서 어떻게 죽입니까? 실제로 일어나지도 않을 일에 대해서 지나치게 걱정하면서 막 상상의 나래를 펴고 있습니다. 두려움의 또 다른 증상이 뭐냐면 책임 전가입니다. 책임 전가. 문제가 생기면 당신이 잘못해서 그랬다 뭐 이런 말을, 책임을 추궁당할까 봐 그게 두려워서 잘못을 절대 인정하지 않고 다른 사람에게 이렇게 책임을 전가하려고 합니다. 그게 이 두려움의 특징 중에 하나입니다. 증상의 특징 중에 하나입니다. 그래서 두려움의 상처를 가진 그러한 사람들은 여러 특징들인데 그 중에 하나가 바로 절대 잘못했다는 말을 하지 않는다는 겁니다. 그럼 우리 보통 생각에 저 사람은 고집이 정말 세다. 뭐 완전 그냥 온고집. 근데 사실은 그게 두려움의 상처 때문이라는 겁니다. 두려움의 상처를 가진 사람은 이게 해결되지 않으면 절대 잘못했다고 말을 하지를 못하는 겁니다. 사실은 안 하는 게 아니라 못하는 겁니다. 두려움 때문에. 여기 보십시오. 아브라함이 뭐라고 합니까? 이곳에서는 하나님을 두려워함이 없으니 책임 전가. 따지고 보면 지금 하나님을 두려워하지 않고 있는 사람이 누굽니까? 아브라함 자신입니다. 아비멜렉이 아니고 그럴 사람들이 아닙니다. 그런데 그들에게 책임을 전가하고 있습니다. 당신들은 하나님을 두려워하지 않으니까 내가 이렇게 생각을 했다. 두려움 때문입니다.
아브라함이 언급하는 또 다른 이유가 있는데 이것은 더 기가 막히고 황당합니다. 그 12절을 보십시오. 또 그는 정말로 나의 이복 누이로서 내 아내가 되었음이니라. 실제로 사라가 자기 이복 누이라는 점을 밝힙니다. 고대에는 이런 일이 많이 있었습니다. 그러나 이것은 자기 합리화입니다. 아브라함이 이든 나의 이복 누이다, 내 여동생이다, 그러면서 여동생으로 생각하고 지금까지 살았습니까? 그렇지 않습니다. 이것이 사실이라도 사라는 누이로서 사라와 같이 산 게 아니고 아내로서 산 것입니다. 또 13절을 보십시오. 하나님이 나를 내 아버지의 집을 떠나 두루 다니게 하실 때에 내가 아내에게 말하기를 이후로 우리의 가는 곳마다 그대는 나를 그대의 오라비라 하라. 이것이 그대가 내게 베풀 은혜라 하였었노라. 이걸 보면 아브라함은 자신 안에 있는 그 두려움 때문에 이 강박 증세를 보이면서 어디를 가든지 가는 곳마다 자기를 오라비로 부르라 했다는 것을 우리가 알 수 있습니다. 13절을 여기 잘 보면 하나님이 그 아버지 집을 떠나 두루 다니도록 하신 것에 대해서는 어떻습니까? 아브라함이 즉시 순종해서 갔습니다. 훌륭합니다. 그런데 가긴 갔지만 가는 곳마다 정말 하나님을 신뢰하면서 다닌 것은 아니라는 사실도 우리가 여기서 알 수 있습니다. 이것이 또 다른 두려움의 상처의 증상인 제자리 걸음하는 신앙입니다. 제자리 걸음하는 신앙. 하나님을 향한 지속적인 신뢰가 늘 흔들리는 겁니다. 분명히 하나님을 믿습니다. 전능하신 하나님인 것도 다 알고 믿습니다. 때로는 정말 신실하게 잘 믿습니다. 그런데 어떤 순간 탁 상황이 생기면 믿음이 막 흔들리는 겁니다. 혹시 자기가 버림받거나 벌을 받아 무너지면 어떡하나 하는 이 염려와 불안이 항상 있습니다. 그래서 신앙생활을 지금도 우리 성도들 가운데도 열심히 하긴 하는데 그것이 기쁨이 아니라 부담으로 다가올 때가 많은 그런 경우가 많습니다. 영적 성장이 잘 이루어지지 않고 신앙의 기복이 심합니다. 아주 좋을 땐 좋은데 이게 막 갑자기 뚝 떨어지고 막 잠수 타고 뭐 이런 경우, 올라갔다 내려갔다, 이게 심하고 하나님과의 친밀함을 느끼지 못해서 하나님을 생각할 때는 굉장히 두려우신 하나님, 막 나를 야단치고 벌을 주는 어떤 옛날 그런 아버지 같은, 만약 아버지가 아주 엄한 분이었다면 그런 하나님, 또 멀리 계신 분, 이렇게 여기게 됩니다. 이것은 또한 두려운 마음의 또 다른 증상인 집착과 중독으로 나타나기도 합니다. 이런 것을 이제 소위 그 내적 치유에서 포로된 상태라고 부릅니다. 포로된 상태, 포로가 됐다, 다른 것에 포로가 되어 있습니다. 근데 이것은 사실은 이 두려움으로 나오는 이런 집착은 무너지지 않기 위한 집착입니다. 그 상처 중에 또 굶주림의 상처가 있는데 항상 갈망하고 채워지지 않는, 그래서 채우고자 하는 집착이 굶주림의 그 현상인데, 이 두려움은 항상 이 안정을 추구합니다. 안정. 그런데 아무리 추구해도 근본적인 안정을 얻을 수가 없기 때문에 그것이 대상을 향한 집착과 중독으로 되는 것입니다. 그래서 술, 도박, 마약 같은 데 중독되기도 하고 무슨 게임 뭐 이런 데 중독되기도 하고, 또 아니면 물질이나 높은 학벌이나 성공에 지나친 집착을 보이기도 합니다. 무엇보다 심각한 것은 바로 이 가족에게 집착하는 것입니다. 배우자에게 집착하고 자녀에게 집착을 합니다. 이런 집착이 커지면서 피해망상적인 감정에 시달리게 되는데 건강이나 사고에 대한 지나친 염려가 그것입니다. 지금 이 아브라함처럼 좀 망상적인 생각을 하는 겁니다. 지나친 생각, 상상을 하는 겁니다. 아까 그 어떤 그런 사람처럼 자녀가 어디 나갔다가 안 들어오면, 배우자가 나갔다 안 들어오면, 자녀가 나갔다 안 들어오면 뭐 상상의 나라를 펴서 그 다음 계획까지 다 세워놓는 겁니다. 지나친 염려, 이게 집착입니다. 아브라함이 딱 그런 모습을 보여주었습니다. 일어나지도 않은 일에 대해서 지나치게 염려하고 또 사라를 보호하기 위해 집착을 합니다. 그런데 사라를 보호한 게 아니라 사실은 자기 두려움 때문에 자기를 보호하기 위해서 집착하는 겁니다. 아브라함은 분명히 사라에게 집착했는데 자기가 집착하는 대상인 사라가 무너질까 봐 깊이 염려하다가 그런 데까지 이르게 된 것입니다. 어쩌면 아브라함은 이전에 내가 애굽에 내려간 것은 잘못됐다, 그렇지만 그때는 왜냐하면 하나님이 약속하신 땅 가나안을 떠났기 때문에. 근데 지금은 가나안 땅을 떠난 건 아닙니다. 살짝 남쪽에 걸치고 있습니다. 그러니까 이건 하나님 말씀에 불순종하는 게 아니니까 괜찮겠지, 이렇게 생각했을 수도 있습니다. 이 정도는 괜찮겠지. 그런데 괜찮지가 않았습니다. 이번에 그 그랄로 간 그 자체는 불순종이 아니었을지 몰라도 여전히 사라를 누이라고 한 이 방법이 잘못됐습니다. 그게 왜 잘못입니까?
자기의 두려움에서 나온 집착이었기 때문입니다. 그런 식으로 행동한 아브라함의 마음속에 깊은 불안과 두려움이 아직도 자리 잡고 있었던 것입니다. 그 두려움 때문에 자기를 보호하는 벽을 친 것이고 오히려 그것 때문에 또다시 어려움을 당했습니다. 여러분, 이것이 얼마나 우리 모습과 비슷합니까? 우리가 하나님 믿습니다. 하나님 말씀도 우리 읽고 묵상하고 기도도 하고 예배하고 하나님 믿습니다. 성경 지식도 있습니다. 그리고 정말 내가 하나님을 따라 열심히 잘 살아야지, 하나님 말씀대로 살아야지, 우리 결단도 합니다. 그런데 막상 삶의 현장에서 어떤 일이 탁 벌어지면 그러면 그때는 다 알고 있어도 주님의 말씀이 아니라 내 나름대로의 생각과 방법으로 이렇게 하는 경우, 이게 얼마나 많습니까? 근데 그러니까 실패하게 되는 것입니다. 그러니까 잘 안 되는 것입니다. 믿음으로 나아가면 안 될 것 같아서 나름대로 수를 써보지만 오히려 그게 더 안 됩니다. 전적으로 하나님만 믿고 따르면 되는데 그걸 못합니다. 왜 그렇습니까? 그 원인은 불안과 해결되지 않은 이 두려움의 상처 때문입니다. 그렇다고 우리가 그럼 나가서 아무 노력도 하지 말고 그냥 무조건 주여 믿습니다, 이것만 하라, 그게 아닙니다. 하나님은 분명 우리가 하나님을 신뢰하면서 최선을 다해 일하기를 원하십니다. 그러나 그것을 먼저 주님께 맡긴 다음에 그 다음에 최선을 우리가 다하는 것이지, 맡기지 못한 채로 막 불안해하면서 이거 어떡하지 하고서 이 방법 쓰고 저 방법 쓰고 이런 게 아니라는 겁니다. 이건 다른 겁니다. 사실 오늘의 핵심이 무엇입니까? 오늘의 핵심은 사실은 두려워한다, 이게 아닙니다. 우리 인간인데 어떻게 두려움이 없습니까? 우리 다 두려움 있습니다. 지금도 우리 바이러스 이런 거 얼마나 두렵습니까? 또 지금 막 무슨 시위가 벌어지고 또 폭통과 약탈과, 혹시 저쪽 비즈니스 하는 사람이면 만약에 거기 우리 동네에 시위가 벌어졌는데 이것도 약탈하고 막 오는 게 아닌가, 얼마나 두렵습니까? 근데 오늘 우리 성경이 우리에게 질문하는 것은 네가 두려워하느냐 아니냐, 이게 아닙니다. 그럼 뭡니까? 너는 지금 누구를 두려워하고 있느냐? 이게 오늘 성경이 우리에게 질문하는 질문입니다. 하나님을 두려워하는가 아니면 사람을 두려워하는가? 하나님을 두려워하는가 아니면 상황을 두려워하는가? 우리 14절부터 16절까지 또 보십시오. 아비멜렉이 양과 소와 종들을 이끌어 아브라함에게 주고 그의 아내 사라도 그에게 돌려보내고 아브라함에게 이르되 내 땅이 네 앞에 있으니 네가 보기에 좋은 대로 거주하라 하고, 사라에게 이르되 내가 은 1000개를 네 오라비에게 주어서 그것으로 너와 함께한 여러 사람 앞에서 네 수치를 가리게 하였느니 네 일이 다 해결되었느니라. 이 모든 것을 정리하면서 아비멜렉은 아브라함에게 양과 소와 노예들을 줍니다. 종들을 줍니다. 그리고 사라를 돌려보내고 아브라함에게 이 땅을 좋은 대로 택하여 살라고 소위 영주권도 지금 줍니다. 그리고 사라에게는 오라비 아브라함에게 은 1000개를 주어서 사람들 앞에 수치를 풀어서 이제 다 선하게 해결됐다고 그렇게 선언합니다. 근데 이거 보십시오. 아비멜렉이 은근 뒤끝이 있는 사람입니다. 내 남편 아브라함에게 그러지 않고 내 오라비에게 줬다. 굉장히 뒤끝이 있습니다. 그렇게 또 선언함으로써 이건 내 잘못이 아니고 너희 잘못이다 하는 것을 확실하게 또 하려는 의도도 있는 겁니다. 17절과 18절도 보십시오. 아브라함이 하나님께 기도하며 하나님이 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 치료하사 출산하게 하셨으니 여호와께서 이왕에 아브라함의 아내 사라의 일로 아비멜렉의 집에 모든 태를 닫으셨음이더라. 그러니까 이 아비멜렉만 여기서 이제 치료하신 게 아니라 아비멜렉과 그의 아내와 여종을 다 치료하셨다. 그러니까 아비멜렉도 이제 확실히 병이 들었다는 것을 우리가 여기서 알 수 있습니다. 그래서 사라를 보호해 주신 것입니다. 이 사건은 분명히 아브라함의 잘못으로 일어난 일입니다. 그럼에도 불구하고 여전히 하나님은 아브라함을 포기하지 않으시고 역사하셔서 그를 보호하시고 붙들어 주십니다. 아브라함의 잘못에도 불구하고 하나님은 은혜를 베푸셔서 이렇게 똑같은 실수를 반복했음에도 불구하고 하나님은 개입하시고 은혜를 베푸셔서 그래서 아브라함이 잘못되지 않도록 또 사라가 잘못되지 않도록 보호해 주십니다. 여러분, 이 하나님은 이 두려움의 상처를 갖고 있던 사람인 이 아브라함을 계속해서 빚어나가십니다. 두려워할 때 두려워하지 말라고 위로해 주시고 위기에 빠질 때 또 개입하셔서 건져주십니다. 또다시 아브라함이 두려워할 때 또 찾아오셔서 위로해 주시며 그의 마음을 돌보아 주십니다. 그렇게 하는 과정을 통해 마침내 이 아브라함이 진짜 믿음의 조상이 되도록 그렇게 키워주신 것입니다.
결국 우리 안에도 있을 이 두려움의 상처가 치유받고 해결되는 길이 무엇입니까? 그것은 바로 이 하나님을 나의 삶의 진짜 주인으로 모시고 사는 것입니다. 그분의 말씀에 순종하며 사는 것입니다. 그것이 두려움의 상처를 치유받는 유일한 길입니다. 이 온 우주에 하나님 한 분 외에는 그 어떤 것도 영원하거나 안전하지 않기 때문입니다. 그러므로 그 하나님을 향한 전적인 신뢰야말로 두려운 마음에 대한 치유의 길입니다. 여러분 지금 이 무엇 때문에 두려워하고 계십니까? 이 코로나 바이러스 때문에 두려워하고 계십니까? 감염될까 봐, 그래서 아플까 봐, 그래서 죽을까 봐 걱정이 되십니까? 또 지금 막 시위가 벌어지고 미국이 난리가 나고 두려움에 사로잡혀 계십니까? 근데 진짜 두려움의 원인은 코로나 바이러스나 그런 시위나 폭동이 아닐 가능성이 높습니다. 뭔가 내 안에 있는 다른 것이, 이 깊은 내 마음 깊은 곳에 있는 다른 것일지 모릅니다. 그래서 하나님을 믿는다고 하지만 두려움 때문에 하나님을 제대로 믿지 못하고 동행하지 못하고 또 예배에도 소홀하고 그럴지 모릅니다. 그러나 기억하십시오. 하나님을 주인으로 모시고 맡기며 매 순간 살지 않는 한 우리 평생이 두려움은 우리를 따라오게 되어 있습니다. 우리 그 두려움에서 벗어나 참으로 기쁘고 행복하게 살 수 있는 길은, 유일한 길은 하나님을 나의 삶의 진짜 주인으로 모시고 그분의 말씀에 순종하며 사는 것입니다. 내 방법대로 나가면, 내가 알아서 이렇게 나아가면 잘 될 수도 있고 성공할 수도 있지만, 여기 보십시오. 아브라함도 자기 마음대로 갔을 때도 뭐 여러 금은보화 얻고 뭐 종들도 얻고 많은 짐승들도 얻고 많이 얻었습니다. 성공할 수도 있습니다. 그러나 평생 두려움에서 해방되지 못한 채 계속 살다가 그게 인생이 끝나버리는 것입니다. 하지만 하나님을 매 순간 우리 주님으로, 진짜 주인으로 모시고 그분의 말씀에 뜻에 순종하며 살아갈 때 내 뜻대로 마시고 하나님의 뜻대로 하십시오. 이런 자세로 살아갈 때 이 땅에 살면서도 우리는 하늘의 평화와 위로와 이 소망을 누리며 진짜 행복한 삶을 우리는 살 수 있게 되는 것입니다. 하나님을 주인으로 모시며 진짜 행복이 무엇인지를 누리면서 그 복을 나누어주는 그런 아름다운 인생이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 잠시 한 1분 정도만 묵상 기도하기를 원합니다. 또 결단의 기도하기 원합니다. 혹시 내가 지금 두려워하는 게 하나님이 아니라 다른 건가? 그래서 지금 내가 이렇게 집착하거나 뭔가 방법을 하려고 하는 건 아닌가? 돌아보며 그것이 아니라 하나님을 두려워하고 하나님을 주인으로 모시는 제가 되기를 원합니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 하나님, 그렇습니다. 정말로 하나님을 모셔야 저희가 온전히 될 수 있는데, 주님 하나님을 주인으로 모셔야 되는데 그렇지 않으면 저희는 다른 것을 두려워할 수밖에 없고, 그렇게 되면 여러 가지 이런 칭찬이나 또 책임 전가나 이런 것이 나올 수밖에 없음을 고백합니다. 주님, 저희들을 불쌍히 여겨주시고 정말 하나님을 매 순간 주인으로 모심으로 우리가 승리하는 삶 살게 도와주시옵소서. 하나님, 저희도 이 고향이 아닌 다른 나라에 와서 이민자로 유학생으로 살아가면서 마음속에 여러 가지 두려움과 불안이 있음을 고백합니다. 그러나 하나님, 저희들 누구를 두려워할 것인지를 결정하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님만을 두려워하고 하나님만을 존중하고 경외하고, 그래서 하나님을 진짜 주인으로 모시고 하나님의 뜻대로 매 순간 결정하며 나아갈 때 하나님이 책임져 주시는 인생, 기쁨과 소망과 위로가 행복이 충만한 그러한 인생이 되어 이 복을 나눠주는 아름다운 인생으로 사용하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제 우리 결단하는 마음으로 찬송가 393장 우리 함께 부르겠습니다. 신실하신 주 내 아버지여, 늘 함께 계시니 두려움 없네. 그 사랑 면찮고 날 지키시며 어제나 오늘이 한결같네. 오 신실하신 주, 오 신실하신 주, 날
날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니 오신 신실하신 주 나의 구주 내 죄를 사하여 안위하시고 주 친히 오셔서 인도하네 오늘의 힘되고 내일의 소망 주만이 만복을 내리시네 오신 신실하신 주 오신 신실하신 주 날마다 자비를 베푸시며 일용할 모든 것 내려주시니 오신 신실하신 주 나의 구주 하나님 참으로 신실하신 하나님을 찬양합니다. 우리의 불성실함에도 불구하고 하나님은 언제나 신실하게 우리를 보호하시고 은혜를 베푸시며 우리의 실수와 잘못된 그러한 상황 속에서 개입하시고 우리를 바른 길로 선한 길로 인도해 주시니 감사합니다. 아브라함을 빚어가신 것처럼 우리도 빚어가시는 하나님을 찬양합니다. 하나님 저희도 아브라함처럼 여러 가지 우리의 나름대로의 방법을 써서 나아가려고 할 때가 많습니다. 우리 두려움 가운데 그러한 결정을 할 때도 많습니다. 그러나 그럴 때마다 하나님을 정말로 주인으로 모시게 하시고 하나님을 따라갈 때 하나님의 놀라운 복된 삶, 행복한 삶을 살 수 있음을 경험하며 하나님을 더욱 높여드리는 삶이 되기 원합니다. 그러한 귀한 삶을 우리에게 허락해 주셔서 감사드리며 이렇게 예배를 드립니다. 그리고 이 예물을 주님 앞에 바칩니다. 이곳에서나 또는 우편으로나 또는 온라인으로나 주님 앞에 드리는 그 손길들, 그 마음을 주님께서 받아주시고 하나님께서 사용하시는 귀한 인생들 되도록 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드립니다. 아멘. 하늘 복 많이 받으세요. 서로 축복하며 인사해 주시기 바랍니다. 그리고 우리 한 가지 또 있죠. 우리는 어디에서나 예배자입니다. 네, 우리는 어디에서나 예배자입니다. 우리 오늘 6월 첫째 주일 우리 라이브 영상 예배 함께 하신 여러분을 우리 환영합니다. 그리고 우리 이웃사랑 기금은 이제 마감합니다. 우리 많은 분들이 함께 참여해 주셔서 감사를 드립니다. 그리고 그 대신에 이것은 이제 모금을 마감하는 것이지 집행을 마감하는 게 아닙니다. 그래서 그 여러분 가운데 또는 아는 분 중에 혹시 좀 곤란을 당하는 분이 있으면 우리 함께 또 도움을 또 함께 받으실 수 있도록 우리가 함께 연결을 하면 좋겠습니다. 그래서 알려주시기 바랍니다. 그리고 교회 예배 및 집회는 우리가 확실한 오늘 당회의 연석회의 때 우리 함께 결론을 내리고 또 광고를 드리도록 하겠습니다. 그리고 지금 그 이사 가시는 분들도 계시고 그래서 미디어 사역하시는 분들 중에 이제 이사 가는 분들도 계시고 그러기 때문에 또 라이브 영상 예배는 교회 예배가 재개되더라도 그래서 본당에서 예배가 재개돼도 계속 될 것 같습니다. 그래서 여기에 일꾼들이 더 필요합니다. 우리 주일 예배 파워포인트를 작성한다든지 또 주일이나 수요일 이 라이브 영상 컴퓨터로 이렇게 진행한다든지 이런 것들 우리 함께 하실 분들이 필요합니다. 그래서 이 컴퓨터 계통에 이런 것을 가능한 분들은 지금 곧 우리 좀 지원을 해주시기를 바랍니다. 우리 그 팀장 방경훈 집사님이나 또 전체 우리 보시는 우리 박태영 장로님이나 또는 저에게 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 지난 2015년 딱 5년 전 이맘때인데 제가 저희 가정이 안식월 가졌던 3개월 동안 오셔서 우리 설교 목사로 또 사역해 주셨던
우리 김재현 목사님 지난 3일 우리 한국에 가서 소천을 받으셨습니다. 이제 미국에서 더 치료할 수가 없어서 이제 한국으로 가서 인생을 마감하려고 하셨는데 생각보다 좀 일찍 우리 하나님 품에 안기셨습니다. 그래서 한국 시간으로 월요일 이제 모든 장례, 발인 예배, 장례 예배 함께 하기 때문에 우리 계속해서 사모님과 또 모든 유가족 위에 주님의 위로와 은혜가 함께 하시기를 기도해 주시기 바랍니다. 그리고 오늘 정기당회 및 연석회의 3시에 우리 줌으로 있으니까 우리 목회자, 당회원, 위원장, 집사장 모두 기억해 주시기 바랍니다. 그리고 다음 주일에는 또 우리 목자 모임이 있습니다. 그래서 목자 부부들도 3시에 줌으로 하도록 하겠습니다. 그리고 우리 말씀의 삶 공부가 새로 시작이 벌써 됐습니다. 그래서 목요일부터 8분이 같이 합니다. 그래서 온라인 강의로 이제 이번 주가 벌써 2주차가 되겠습니다. 그리고 우리 가운데 또 지금 이직으로 이곳을 떠나 우리 웨스트버지니아 몰건타운으로 이사를 가시는 우리 임근식 주진아 교우님 가정, 한미태양 하늘 이렇게 우리 이곳에 오셔서 우리 하늘이도 나으셨는데 또 이렇게 또 이곳에 오래 계시지는 않았지만 또 참 귀한 교제를 나누다가 또 사역도 하시다가 떠나시게 되었습니다. 그래서 우리 잠깐 나오셔서 우리 또 인사의 말씀 하신 후에 같이 기도하도록 하겠습니다. 예, 안녕하십니까. 키르키즈 목장의 임근식 형제입니다. 제가 이사를 준비하면서 또 짐을 싸고 다음 갈 곳 그 아파트를 알아보면서 제 삶을 좀 다시 되돌아봤습니다. 그래서 제 삶이 좀 나그네 같다는 그런 생각을 많이 하게 됐습니다. 그래서 참 감사했습니다. 저희가 천국 본향을 향해서 가는 기차처럼 저희 가정이 콜럼버스 한인 장로교회라는 작은 간이역에서 쉼과 또 위로를 받을 수 있게 돼서 너무 감사했습니다. 저희 가정이 이곳에 와서 또 정착하고 또 많은 교제를 나누면서 받은 것들이 너무 많아가지고 참 어제 제가 이렇게 쭉 회상을 하면서 참 감사의 기도를 많이 드렸습니다. 제가 이제 그 설교 요약을 하면서 목사님 말씀을 여러 번 읽고 또 많이 묵상하면서 참 많은 은혜를 받고 또 많은 소망을 받게 돼서 너무 감사하고 또 저희 키르키즈 목자님과 목녀님한테 너무 많은 걸 받게 돼서 그리고 너무 감사했습니다. 그리고 목장 식구들과 함께 참 많은 걸 저희들의 삶을 또 나누고 또 위로를 받게 돼서 그게 너무 감사했습니다. 누군가 삶은 태어나서부터 고난의 시작이라고 하는데 그러한 삶의 무게를 함께 나눌 수 있어서 너무 감사하고 그리고 많은 추억을 함께 할 수 있어서 너무 감사했습니다. 제가 집집마다 또 방문해서 인사를 드려야 되는데 또 이 코로나 바이러스 때문에 그렇게 할 수 없고 이렇게 영상으로나마 인사를 할 수 있게 돼서 감사하고 항상 평안하시고 그리고 주님의 축복이 함께 하시길 기도하겠습니다. 감사합니다. 네, 잠깐 쓰시고요. 여기 잠깐 이쪽에 쓰시고 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 은혜를 감사드립니다. 우리 임근식 주진아 교우님 가정이 이곳에 이사 와서 그때는 우리 한미 태양이 이렇게 4명이었는데 이제 이곳에서 하나님께서 귀한 선물 또 하늘이를 주셔서 이제 5명이 되어 이곳을 떠납니다. 또 하나님께서 분명히 선한 계획을 갖고 계신 줄로 믿습니다. 이제 새로 이사 가는 곳이 여러 가지 낯설고 또 익숙하지 않겠지만 하나님께서 또 잘 적응할 수 있게 도와주시며 또 그곳에서도 계속해서 아름다운 신앙생활을 이어갈 수 있는 교회와 또 믿음의 사람들을 만날 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 그래서 그곳에서도 귀한 하나님의 복의 근원된 삶을 살아가며 직장에서나 가정에서나 또 교회에서나 또 어디에서나 하나님을 기쁘시게 하는 우리 5분 될 수 있도록 인도해 주시옵소서. 특별히 아이들을 붙들어 주시고 건강하게 밝게 잘 자라게 하시며 그리고 정말 하나님의 귀한 쓰시는 일꾼들로 자라도록 하나님께서 사용해 주시옵소서. 이곳에서 정리하고 이사가는 모든 과정도 지켜주시고 건강하게 안전하게 지켜주시기를 또 다시 한번 하나님 손에 부탁드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.
아멘. 우리 잘 가시라고 환송의 박수로 환송해 드리겠습니다. 네, 수고하셨습니다. 그동안 우리 두 분 다 사역 열심히 하시고 감사를 드립니다. 이제 우리 마지막 찬양 함께 결단하며 나아가겠습니다. 내게 허락하신 시련을 통해 나의 믿음 더욱 강하게 자라나고 험한 산과 골짜기 지나는 동안 주께 더 가까이 나를 이끄시네. 내가 겪는 시험이 어렵고 힘겨워도 내 주님보다 크지 않네. 내 앞에 바다가 갈라지지 않으면 주가 나로 바다 위 걷게 하리. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 나는 믿네. 나는 믿네. 주의 능력으로 내 삶 새롭게 되리. 나는 믿네. 주의 능력으로 담대히 나가리라. 주와 함께 싸워 승리하리라. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 날마다 믿음으로 나 살아가리. 사랑하는 성도 여러분, 하나님은 우리를 사랑하십니다. 비록 삶에 어려움이 있고 그것을 다 이해하지 못한다 해도 매 순간 우리와 함께 하시며 우리를 돌보시는 하나님을 주인으로 모시고 그분의 말씀대로 순종하며 살아가십시오. 그럴 때 세상이 줄 수 없는 엄청난 기쁨과 행복을 맛보며 평화를 누리게 될 것입니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 놀라운 은혜와 하나님 아버지의 끝없는 사랑과 성령 하나님의 교제하심과 인도하심과 충만한 역사하심이 이제 오직 우리 하나님만을 나의 삶의 주인으로 모시고 하나님 말씀에 순종하며 하나님이 주신 사명대로 힘차게 살아가기로 다짐하며 결단하는 모든 하나님의 백성들 머리 위에, 그들의 가정과 자녀와 생업 위에, 주님께서 피값으로 사신 그리스도의 몸된 교회 위에, 지금도 자신의 생명을 다해 주님의 복음을 증거하는 선교사들 위에, 또 이사를 떠나는 우리 임근식 교우님 가정 위에 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 오늘 주일 예배를 마쳤습니다. 우리 계속해서 목회 편지와 수요 예배 그리고 토요 새벽 예배 또 다음 주 주일 예배 때 뵙겠습니다. 일주일 동안 승리하시기 바랍니다.